এই শেরপা হোটেলের ম্যাজিক্যাল ভিউ সাইটটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। देखो भयानक रास्ता। डायरेक्ट आप लोग संदकपुर मत जाना नहीं है। জানি না কাঞ্চনজঙ্ঘের দর্শন পাবো কিনা। ও ট্রিক যাকে বলা হয় সেটা করব। তো এই আই লাভ ধোত্রে যেটা লেখা আছে, पूरा ये इस साइड पूरा इंडिया है, আচ্ছা इस साइड अभी पूरा नेपाल है आपका। ফাইনালি শুভ সকাল বন্ধুরা। আজকে নভেম্বর মাসের 24 তারিখ। এখন আছি আমরা ধোত্রেতে, আর আমরা শেরপা লজে আছি। আর তোমাদেরকে কেন বলেছিলাম যে তোমরা ধোত্রেতে এলে অবশ্যই শেরপা লজে এসে থেকো, তার কারণ এবার তোমাদেরকে দেখাবো। এদিকে দেখতে পাচ্ছ, দেখো সূর্য উঠছে, ওদিকে উঠছে সূর্য, ঠিক আমার পেছনে রয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। অপূর্ব লাগছে। প্রথমেই দেখালাম যে কত সুন্দর একটা কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ, আর এদিকে সানরাইজ হচ্ছিল। তো এবার আজকে থেকে শুরু হবে হচ্ছে আমাদের মেন ট্রেক, ঠিক আছে? তো আর তোমাদেরকে প্যাকেজটার ব্যাপারে বলবো বলেছি, সেটাও খুব তাড়াতাড়ি বলছি। তার আগে তোমরা এই জায়গাটা দেখে নাও কতটা সুন্দর। ভিউটা জাস্ট একবার দেখে নাও। এখন আবার মেঘে ঢেকে গেছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। আর আমাদের হোটেলের ঠিক এই নিচের রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছ, এইটা দিয়েই ट्रेकिंग स्टार्ट হবে। तो भैया आपके नाम बताइए और आपके होम स्टे बारे में थोड़ा बताइए कुछ। और नमस्ते, मेरा नाम सूरज और मेरा होम स्टे का नाम शेरपा होम स्टे, जो ये इस गांव का नाम है धोत्रे, वहाँ पर है। और ये गांव आप लोगों का 8,500 फीट के ऊंचाई में है। और ये एक सिंगलीला नेशनल पार्क का एक बेस कैंप भी है। तो आप लोगों का मैं कुछ गांव के बारे में बताना चाहता हूँ। जो ये गांव चारों तरफ से मतलब ये पाइन फॉरेस्ट से घेरा हुआ है, और बीच में एक गांव है, बहुत सुंदर है। और यहाँ पर जितना भी टूरिस्ट लोग आता है तो चाहे 100-200 आराम से मतलब यहाँ घूम सकता है, कोई पता ही नहीं चलता है, कोई भीड़ गाड़ी नहीं होता है, चारों तरफ कहीं भी जा सकता है। पाइन फॉरेस्ट है और मेडिसिन कंजर्वेशन एरिया है। और गांव में एक व्यू पॉइंट है, ये जो ऊंचाई में है, और एक मोनेस्ट्री है, और शिव मंदिर है, और ये चोरतेन है। और आराम से मतलब यहाँ का जो इम्पोर्टेंट है वो कंचनजंगा आराम से बहुत नज़दीक से दिखाई देता है। जो अभी तो बादल से ढका हुआ है, सुबह सुबह आपको बहुत सुंदर दिखता है। और भैया आपको जो ये जो होम स्टे का जो स्पेशलिटी है, जो छत से जो दिखता है, वो आपको बता दीजिए थोड़ा। और ये जो अभी मैं इस मेरा होम स्टे का टेरिस में हो, यहाँ का जो स्पेशलिटी है, एक यहाँ से आप लोग दोनों चीज़ का मज़ा ले सकते हैं। फर्स्ट एक सनराइज़, यहाँ से बहुत अच्छा सनराइज़ दिखता है। और एक कंचनजंगा, सुबह सनराइज़ होता है तो कंचनजंगा आप लोगों का जो सन का किरण है जो कंचनजंगा के ऊपर से आता है, और वो बहुत सुंदर दिखता है। और आपका फ़ोन नंबर बता दीजिए। और मेरा फ़ोन नंबर है 80820 और 73569, 80820 और ये बेस कैंप है। और यहाँ से आप लोगों का ट्रैकिंग शुरू होता है। आपको पता है कि वेस्ट बंगाल का जो हाईएस्ट पॉइंट है संदकपुर, आपको पहले मैंने बता रखा है कि वो बहुत हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ बहुत सर्दी होता है। जब विंटर के टाइम में डायरेक्ट आप लोग संदकपुर मत जाना नहीं है। पहले एक बात भैया ने बता दिया है कि जो भी लोग आ रहे हो संदकपुर देख रहे हैं, वो पहले धोत्रे पे आओ, डायरेक्ट संदकपुर मत जाओ, इतना ऊंचा हाइट पे तो तकलीफ हो सकती है। तो पहले यहाँ पे आओ, यहाँ का वेदर थोड़ा एडजस्ट कर लो, उसके बाद संदकपुर जाओ। और एक बहुत ज़रूरी बात, ये जो भैया के पास कल रात से हम रह रहे, एक दिन हो गए, अभी हमको दुख हो रहा है क्योंकि 2 दिन रहता बहुत अच्छा होता, क्योंकि भैया ने पूरा फैमिली से ट्रीट किया हमको। मतलब घर से बाहर है, ये हमको समझ ही नहीं आया, इतना सारा प्यार दिया, इतना अच्छा खाना खिलाया, मतलब बता नहीं सकता। आप जरूर आइए। सही बोल रहा है कि जो भी आता है, जो मैं ये भैया से नहीं बोल रहा हूँ,
जो भी आता है टूरिस्ट यही बोलता है कि यार मैंने एक दिन लेके आया, कम से कम 2 दिन। 100 दिन हम भी तो आने बोलेंगे, चाहिए, हाँ। अभी आओ तो 2 दिन लेके हाँ, आओ, 2 क्योंकि दिन यहाँ तो का बहुत मजा ही मुश्किल, हाँ। कुछ अलग होता है। यहाँ से टोंगलू जाएगा, ये टोंगलू का जो छोटा सा हाइकिंग है वो बहुत अच्छा है। चारों तरफ से रोडोडेंड्रन का पेड़ है और मेडिसिन का पेड़ है। अब एक गाइड लेके जाइएगा तो वो सब कुछ बता देगा। और आप लोग का प्लस पॉइंट है वो है इंटरनेशनल बॉर्डर। आप लोग जितना भी संदकपुर तक जाएगा वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर होके जाएगा। लेफ्ट साइड नेपाल और राइट साइड इंडिया। ये भी आप लोगों का एक बहुत मतलब अच्छा वो रहेगा आप लोगों का। हाँ, और तो पैकेज थोड़ा बता दीजिए आपका, हाँ, रूम रेंट तो- और पैकेज क्या होता है? मेरा होम स्टे ये है कि ये मेरे होम स्टे में मतलब आप लोग 12 रूम है और सभी रूम से कंचनजंगा दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। और मतलब मेरा पैकेज है 1200 से लेकर 1400 तक है। और डॉर्मेटरी में रुकना चाहता है तो आप लोगों का ट्रैकर्स के लिए डॉर्मेटरी भी है, वो 900 रुपये में भी आप लोग रुक सकते हैं। अगर 2 जन कपल्स रुकता है तो 1400 तक हो जाता है। मतलब मुझे फ़ोन कर दीजिए, अभी वो टाइम दे के होता है, कभी कम भी हो सकता है, हाँ, कभी आप लो आके भी हो अगर सकता आके है। फोन करके। और यहाँ पे आप लोग अगर बाइक लेके आ रहे हो राइट पे, यहाँ पे पार्किंग की बहुत फैसिलिटी है जो किसी होम स्टे में नहीं है। ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और बहुत लोग बाइकर्स का भी ये फर्स्ट प्रायोरिटी होता है यही होम स्टे। सही बोल रहे हैं दादा ने, सही बोल रहा है कि यहाँ पर ये बाइक का वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट मोटर बाइकेबल रोड भी है। आने के लिए मैं बता देता हूँ, लेकिन मेरी का रास्ते से आएगा तो आप लोग बहुत अच्छा रहेगा। वो उतना ट्रैफिक जाम नहीं होता है। और शेयर कार भी है, उसका टाइम अलग अलग है। शेयर कार दार्जिलिंग मोड़ से चलता है, वो 11 बजे चलता है। और यहाँ पर आता है वो 11 बजे आएगा तो उसका पर हेड है 600 रुपये। 600 रुपये पर हेड है। जैसे मेरा होम स्टे में अगर आप लोगों को रूम नहीं मिलेगा तो बाकी होम स्टे भी बहुत अच्छा है। सब होम स्टे अच्छा है। आप आइए धोत्री में आइए, एक बार कहीं भी रुको, चाहे शेरप होम स्टे में रुको, चाहे और दूसरा होम स्टे भी बहुत अच्छा है, रुको। लेकिन धोत्री में पक्का ज़रूर आइए, एक बार विजिट करके जाइए। ये नमस्ते। और जाते जाते अपना ये बहन जी का चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत अच्छा वीडियो मिलता है। और लाइक भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू भैया। Okay. चलिए तो বন্ধুরা ফাইনালি আমরা এই দেখো শেরপা হোমস্টে থেকে বেরিয়ে, ঠিক আছে, এই রাস্তা দিয়ে ট্রেক শুরু করব। তো চলো ট্রেকটা শুরু করি। দেখতে থাকো আমাদের সাথে ধোত্রে থেকে টুমলিংয়ের এই ট্রেকিং জার্নি। যা যা হবে তোমাদেরকে দেখাবো, ভালো সিন, আমাদের সাথে ভালো খারাপ যা যা হবে সব কিছু তোমাদের শেয়ার করবো। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো। চলো শুরু করা যাক। এই আই লাভ ধোত্রে যেটা লেখা আছে এর পাশেই দেখতে পাচ্ছ একটা অফিস রয়েছে। এখানে এন্ট্রি ফি কিন্তু 20 রুপিস করে তোমাদের দিতে হবে, তারপর তোমরা আগে এগোবে। এটা পুরোটা সিঙ্গালীলা ন্যাশনাল পার্কের ভেতর দিয়ে রাস্তাটা যাচ্ছে। ওইদিকে সামনে আছে আমাদের বাবা আর এইদিকে আছে আমাদের গাইড দাদা। খুবই ভালো আমাদের নিয়ে পরে যাচ্ছে সব গাইড করে ডিটেলস দেবো। একদম। লেটস গো। তাই তো फ्लावर का जो फ्लावर है आपका टोटल 16 वेराइटी मिलेंगे यहाँ पे। 18 टोटल, ज़्यादा से ज़्यादा पिंक, रेड आउट, सफेद मिलता है। और पूरा एक सफेद भी বড় होता है, আছে তা अलग डिस्टेंस এটা জুসটাই আমরা কালকে খেয়েছিলাম। আর এগুলো হচ্ছে ক্রিসমাস ট্রি, দেখতেই পাচ্ছ। তো বন্ধুরা দেখো কোথায় উঠছি আমরা। এ তো কিছুই না, এখনো অনেক পথ চলা বাকি। আমরা এখন গভীর জঙ্গলে ঢুকছি। জাস্ট দেখো, মানে অপূর্ব সুন্দর বললেও কম বলা হবে, মানে ভয়ানক অপূর্ব সুন্দর, তাই তো? আর এই রাস্তাটার থেকেও সাইডে দেখবে মাটির রাস্তা রয়েছে, ওখানে একটু স্টেপ আছে ওখান থেকে। इसके बारे में समाधि है, कोई गुजर जाने के बाद उसका नाम से ये बना दिया है। रूल है आप अच्छा जाते वक्त आपका इस साइड से जाना है, अच्छा जब हम रिटर्न हो जाएंगे इस साइड से आना है। अच्छा Always keep left. हाँ जी हाँ जी। লেফট সে অপূর্ব সুন্দর, মানে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যেরকম ভয়ঙ্কর সেরকম সুন্দর। জীবনে আমি বলবো
একবার অন্তত সান্দাকফু ট্রেক করা উচিত। আসুন আপনারা। आपका यहाँ पे आपका वो भी मिलेगा, टेक्नोलॉजी जो फ्लावर होता है ना, टेक्नोलॉजी वो भी मिलता है। अभी तो कुछ फ्लावर नहीं मिलेगा। आपका फ्लावर नहीं मिलेगा ना, तो फिर पौधा दिख रहा है, हाँ इसका नाम बोलते हैं आपका लीसे। जैसे इसका ना लस लस निकलते हैं ना, इसलिए इसका नाम रख दिया है लीसे। अच्छा और ये जगह है आपका जो मुर्दा हट्टी समझते हैं ना, हाँ। जो जिसका बॉडी वॉडी जलाते हैं, ये नीचे। और नेपाली में बोलते हैं ये जगह का नाम चैन डाँडा। चंडा। चैन मतलब आपका डेड बॉडी हो गया, डाँडा मतलब आपका टार। अच्छा ये आपका रेस पॉइंट भी है, हाँ हाँ ये मुर्दा हट्टी थोड़ा सा नीचे है। ওকে সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি, আপনারা পাহাড়ে এলে যেখানে সেখানে বিস্কিটের প্যাকেট চকলেটের প্যাকেট ফেলবেন না, একটা গার্বেজ ব্যাগ সঙ্গে রাখুন, তার মধ্যে ফেলুন। এই প্রকৃতি আমাদের, এই পাহাড় আমাদের, এদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার। এই দেখুন আপনারা এইভাবে নষ্ট করবেন না, একটা জায়গায় ফেলুন। এই যে আপনারা লজেন খেয়েছেন, এই জিনিসগুলো ফেলবেন না, पानी लेंगे, ঠিক আছে? হ্যাঁ 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 এটা ফেলবেন না, আপনারা এটা ডাস্টবিনে ফেলুন, বা ডাস্টবিন না পেলে আপনারা গার্বেজ ব্যাগ ক্যারি করুন, তার মধ্যে ফেলুন। বন্ধুরা দেখো কোথা দিয়ে যাচ্ছি একবার, এটাই হচ্ছে ধোত্রে থেকে টুমলিং যাওয়ার রাস্তা। দুদিকে পাইন বন আর মাঝখানে রাস্তা। পুরো ডেন্স ফরেস্ট। হ্যাঁ সত্যি, জীবনে আর কোনো ট্রেক আপনারা করুন চাই না করুন, কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলে সান্দাকফু ট্রেক অবশ্যই করবেন। যারা যারা এখনও যাদের পায়ে জোর আছে তারা তো অবশ্যই করবেন, কারণ এইসব ট্রেকিং জীবনে করা উচিত, তাহলেই জীবনে বাঁচা আনন্দটা অনেকটা বেড়ে যায়। যখন হাঁটবেন, আমাদের গাইড দাদা বলছে একটু বাঁদিক ঘেঁষে হাঁটবেন, কারণ ডান দিকে খাদ আছে। আর অবশ্যই একটা ভালো জুতো পরবেন, কারণ এটা কিন্তু ট্রেকিং করতে গেলে অবশ্যই লাগে। বুঝতেই পারছেন হাঁপিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু মনে নতুন একটা জগৎকে দেখার আনন্দ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু জানি সেই কষ্টের ফল পাবো। কি পাবো তো? ওকে, লেটস গো। তো বন্ধুরা, আমরা চলতে চলতে 2 কিলোমিটার চলে এসেছি, আর আস্তে আস্তে একটা দারুণ ভিউ দেখলাম। এখানে একটা রেস্টের জায়গা আছে, দেখাবো। 2 কিলোমিটার পর একটা রেস্টের জায়গা আছে, এখানে আমরা রেস্ট নেব। আর এখান থেকে একটা পাহাড়ের খুব সুন্দর একটা রেঞ্জ দেখা যাচ্ছে, তো সেই রেঞ্জটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। তো চলো দেখতে থাকো আমাদের সাথে। আর হেঁটে আসার পর এই হচ্ছে ভিউ। এই যে পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছ, এটা পুরো সিকিম, এটা পুরো সিকিমের রেঞ্জ। এইটা হচ্ছে রেস্ট পয়েন্ট। আর সব দাদারা শ্যামনগর থেকে এসছে, সব ঘরের লোক। 2 কিলোমিটার হেঁটে একজন শুয়ে পড়েছে, একজন হাত তুলে হাই করছে। দাদা বিন্দাস আছে, দাদা হাসছে, দাদাও হাসছে, দাদা শুকছে। তো সবাই, আর ওখানে দুঃখী আত্মা সব বসে আছে। দুঃখী আত্মা, একজন দুঃখী আত্মা বসে আছে, দেখুন সবাই। হ্যাঁ, জল খাও, রেস্ট নাও। আপনি কিছু বলবেন স্যার, ট্যুর অপারেটর? দাদা নাম কি আপনার? আমার নাম দীপ কুমার। দাদা আপনার? বিশ্বজিৎ। আপনার? সৌরভ। আপনার? আমার নাম দীপেন্দু মন্ডল। দাদা আপনার? হ্যাঁ, সাইমন সরকার। আরে বাপরে, আপনার? প্রদীপ। সবাই শ্যামনগর থেকে এসছে, আমরা সবাই শ্যামনগর। সবাই শ্যামনগর, সবাই। ভাল লাগে নতুন একটা জায়গায় এখন আসি, নতুন লোকের সাথে পরিচয় হয়। খুবই দারুণ লাগছে, কিন্তু এক্সপেক্ট করিনি যে আমাদের এখানে এসে পরিচিত আমরা মানুষকে নিজেদের দেখতে পেলাম। লোককে পাশে মানে প্রতিবেশী লোককে পেয়ে যাবো, একদম পাড়া প্রতিবেশী লোক। একদম একদম। এখানে এসে খুবই ভালো লাগছে, আমরা একসাথে রেস্ট নিচ্ছি। চলুন, সত্যি সত্যি খুব ভালো লাগছে। খুব ভালো লাগছে। আপনারাও আসুন, খুবই ভালো জায়গা, খুব সুন্দর জায়গা। তো তোমায় দেখলে আমরা 10 মিনিট রেস্ট নিলাম। তো রেস্ট নেওয়ার পর্ব শেষ, এখন আবার হাঁটা শুরু। এতক্ষণ মেঘ ছিল, আবার রোদ উঠেছে। জানি না কাঞ্চনজঙ্ঘের দর্শন পাবো কি না, আমাদের কাঞ্চনজঙ্ঘে আমাদেরকে দেখা দেবে কি না, সবই উপরওয়ালার ইচ্ছা। চলুন, যা হবে জানাবো, দেখাবো।
আর এখানে এসে বাঙালি মানে কি বলবো পথিক পেয়ে খুব ভালো লাগলো, খুব ভালো লাগলো। এতক্ষণ আমরা খাড়ের রাস্তা চড়ছিলাম, এখন আমরা ডাউনের দিকে যাব, মানে একটু ডাউন। তো আলাদা একটা অভিজ্ঞতা হচ্ছে, দারুণ দারুণ। ঠিক আছে, জেরিলা হলো ये आपका एक्चुअली जेरिला होता है। আচ্ছা। আর একটা কথা বলে দিই আপনাদেরকে, যখন এই সান্দাকফু ট্রেক করবেন, এই গাছ কিন্তু অনেক বিষাক্ত হয়। গাইডকে ছাড়া কোনো রকম গাছের পাতায় হাত দেবেন না, গাইড যেটা বলবে সেটাই কিন্তু শুনবেন। চলো। ওরা এই ছিল রাস্তা। তো আমরা এখান থেকে একটা শর্টকাট নিয়ে মানে ব্যাম্বো ট্রেক যাকে বলা হয় সেটা করব। আর এখানে আসলে আপনারা আস্তে আস্তে কথা বলবেন, আমাদের গাইড দাদা বললো আস্তে আস্তে কথা বলবেন, তার কারণ এই সব জায়গায় না রেড পান্ডা থাকে, ঠিক আছে? তো যদি মানুষের যদি মানে অনেকজন মানুষের যদি আওয়াজ পায় জোরে, তাহলে ওরা পালিয়ে যায়, ওরা এই ব্যাম্বো খায়। তো আপনারা চেষ্টা করবেন আস্তে আস্তে কথা বলার বা শান্ত থাকার, তাতে ওদেরকে আপনারা চাইলেও কপালে থাকলে বাই লাখ দেখতে পারেন। দেখুন কতটা খাড়াই রাস্তা, আর এই দেখুন এই সাইডটা পুরো খাদ, একদম সাবধানে উঠতে হবে। জাস্ট দেখুন কীভাবে উঠছে। বন্ধুরা তোমাদেরকে তো আগে দেখালামই যে আমরা কোথা দিয়ে এগিয়ে এসেছি, কতটা কাছে চলে এসেছি। ওই যে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের ওপর, জানি না তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি না। হ্যাঁ, তো দেখো আমরা ঠিক ওই চড়াইটাতে যাব, ঠিক ওই জায়গাটাতে আমরা এখন যাব। আমরা এখন আছি ধোত্রে থেকে টুমলিংয়ের মাঝখানে। আর খুব আস্তে কথা বলছি, তার কারণ এখানে প্রচুর সুন্দর সুন্দর প্রজাতির আপনারা পাখির আওয়াজ শুনতে পাবেন। তো যতটা পারবেন যখন এখানে আসবেন, যতটা পারবেন কথা কম বলতে, নিস্তব্ধ থাকতে, তাহলে এই প্রকৃতির যে পাখির আওয়াজ সেটা শুনতে পাবেন। আর এখানে প্রচণ্ড ঠান্ডা, এই প্রকৃতিটাকে একটু ফিল করুন। আমার সাথে সাথে আপনারাও এই প্রকৃতিটাকে একটু ফিল করুন। थैंक यू। अब यहाँ से आपका तुमने 2 किलोमीटर है। ओके ओके तो हमने 4 घंटे में हमने टमलू कंप्लीट किया है। अच्छा और हाफ किलोमीटर आपका तुमलिंग हो जाएगा। ओके। ठीक है ना? ओके ठीक है, बहुत बढ़िया किया आप लोग ने। चलो ठीक है, चलो। ফাইনালি We did it। ইয়েস। তো এখানে একটু চায় খেতে এসেছি। चाय ठंडा हो जाएगा। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। पीछे छूटा देखो। গরম গরম চায়। তো বন্ধুরা এই টুংলুর এই জায়গাটা থেকে আমরা একটুখানি ম্যাগি আর একটু চা খেলাম, খেয়ে আবার হাঁটতে শুরু করেছি। কারণ আমাদের আজকের ডেস্টিনেশন টুংলু নয়, তোমরা জানো আজকে আমাদের ডেস্টিনেশন টুমলিং। এখনও 2 কিলোমিটার আমাদেরকে যেতে হবে, ঠিক আছে? খাড়াই রাস্তা, সমতল 2 কিলোমিটার নয়, এটা কিন্তু পাহাড়ি 2 কিলোমিটার। তো চলো देखते থাকো। पूरा नेपाल का बाग है। वो जो दिख रहा है ना, वो दिख रहा है आपका ऐसे जो वो आपका फॉरेस्ट का कॉल एंट्री होगा। अच्छा वही रूट जाना है हमें। अच्छा थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एसएसबी कैंप मिलेगा आपको। ओके 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 हमें ये रूट फॉलो करना है कल। ओके ओके বন্ধুরা জাস্ট দেখো ভয়ানক রাস্তা, ভয়ানক ডাউন রাস্তা যাকে বলা হয়। শুধু ভয়ানক রাস্তা বললে হবে না, ভয়ানক ডাউন রাস্তা। ওই জায়গাটা প্রচণ্ড কাদা, স্লিপারি ছিল। আর অনেক
ওয়াটার পাসিং আছে, একটা হ্যাঁ। ভালো শু অবশ্যই দরকার। অবশ্যই হ্যাঁ, এটা কিন্তু আমরা বলবো যে আপনারা কিন্তু অবশ্যই একটা ভালো ট্রেকিং শ্যু পরে তারপরে ট্রেক করবেন। যেন না কাটে। হ্যাঁ, চলুন যাওয়া যাক আমাদের ডেস্টিনেশন টুমলিংয়ের উদ্দেশ্যে। ওই দিকে হচ্ছে এখনো, চলুন। লাল লাল তোমরা যে জিনিস দেখছো, এটা এক ধরনের মানে ফল, মানে মেডিসিন তৈরি হয় মাথা ব্যথা, জ্বর, এইসবের জন্য। দেখুন অনেক হয়েছে লাল লাল ছোট ছোট, এইগুলো ওই মাথা ব্যথা জ্বরের ওষুধ তৈরির কাজে লাগে। দেখতে দেখতে আমরা আর দেখতে দেখতে আমরা চলে এলাম টুমলিংয়ের পথে। ठीक है, वेलकम टू तुमलिंग। थैंक यू भैया। लोग पहुंच गया। ये आपका इस साइड नेपाल है, कौन सा? ये आपका लेफ्ट हैंड आपका नेपाल, अच्छा आपका राइट हैंड पूरा ये इस साइड पूरा इंडिया है, अच्छा। ये इस साइड अभी पूरा नेपाल है आपका। অপূর্ব সুন্দর ভিউ দেখুন টুমলিং থেকে। এই দিকটা হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা, এখন মেঘে যেন দেখা যাচ্ছে না। আর এই দিকে হচ্ছে পুরো টুমলিং। ওই হচ্ছে টুমলিং শহর, যেখানে আমাদের হোমস্টে বুক করা আছে। অলরেডি আমরা লেট, হ্যাঁ তবু এসছি, এটাই অনেক কি, তাই তো? लेट हो गया। চলো। সান্দাকপু এখান থেকে 19 কিলোমিটার, 19.5 কিলোমিটার। আর দারুণ, প্রচণ্ড কুয়াশা। এই যে রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে অ্যারো করা রয়েছে, এটা হচ্ছে ইন্ডিয়া। মানে আমি দাঁড়িয়ে আছি এখন ইন্ডিয়াতে। আর এই হচ্ছে আমাদের হোমস্টে, দেখে নেন। হ্যাঁ, মাউন্টেন লজ, এই হচ্ছে হোমস্টে। এই হচ্ছে আমি দাঁড়িয়ে আছি এখন ইন্ডিয়াতে। আমি যদি একটু স্টেপ ফেলি, মানে ঠিক এই যে পিলারটা দেখতে পাচ্ছেন, পিলারের ঠিক এই পাশটা হচ্ছে ইন্ডিয়া। আর ঠিক যদি আমি এ পাশটা যাই, এটা হচ্ছে নেপাল। মানে এই রাস্তাটা হচ্ছে ইন্ডিয়া, এটা হচ্ছে নেপাল। কালকে আমরা এই রাস্তায় ট্রেক করব, এই রাস্তায় ট্রেক করে আমরা কালীপুকুরের দিকে যাব, ঠিক আছে? আজকে আমরা ধত্রে হয়ে এই রাস্তা দিয়ে এলাম। এখান দিয়ে এসে এই হচ্ছে আমাদের হোমস্টে। হোমস্টের ভেতরটা সব কিছু দেখাবো, কীরকম কী প্যাকেজ, কীভাবে তোমরা আসবে, সব কিছু তোমাদেরকে জানাবো। তো এখন হচ্ছে কিচেন এরিয়াতে এসেছি আমাদের হোমস্টে। আর এখানে একটু তাপ নিচ্ছি, দেখো আর কি সুন্দর রিউজ করেছে। টেম্পারেচার কত আছে এখন? টেম্পারেচার এখন যদি খুব ভুল না করি, যদি টেম্পারেচার খুব ভুল না করি 8-9 হবে। 8-9? এটা একটা কিউট ক্যাট হোমস্টের বাবার পাশে বসে আছে। তোমার ভয় লাগছে না? না না, ওকে দেখে কিন্তু খুব গুস্সা মনে হচ্ছে। ও তুমি কে গুস্সা হো? 24শে নভেম্বর, বাইরে খুবই ঠান্ডা। আর এখন বাজে 8:15 মতন প্রায়। আর দেখো ছোট একটা কিচেন, কতটা সুন্দর। আর দিদি সব একা হাতেই করছে, এখন ডিনার রেডি করছে। আর এই যে ছোট্ট ডগিটাকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ওর নাম কিন্তু ডায়মন্ড। কি সুন্দর না নামটা। এখানে বসে আছি সবাই, কারণ ডাইনিং হলটা একটু হালকা গরম আছে। তুমি কি করছো? এটা কেমন ব্যায়াম? কেমন ব্যায়াম এটা? এইগুলো সব ছাড়বে। ভাল লাগছে আজকে? আমার বহুত আছে। অবশ্যই এখানে একবার আসুন আর টুমলিংয়ে একবার থাকুন, তাই তো? একদম। এটা হোমস্টে, এটা হ্যাঁ। এটা হোটেল না, হোমস্টে। তো 8টা বাজে ঘড়ির কাঁটায়। আমাদের ডিনার চলে এসছে। এখানে আছে সবজি, स्क्वाश का सब्जी है चिकन, चिकन बाद में लेती हूँ। और क्या है इसमें? और इसमें है गर्मा गर्म रोटी। रोटी, पहाड़ी रोटी। একদম। দাও দাও দাও। চলো, খাওয়া যাক। খিদে পেয়েছে সবাই। দেখেছো ওখানকার মতো দেখেছো? খুব সুন্দর নানের মতো। নানের মতো, সেটাই বলছি। কেমন? পাহাড়ি খাবার কোনো প্রশ্ন হবে না। ধরতে তো ভালো খেয়েছি, টুমলিংও ভালো খাচ্ছি। তো বন্ধুরা, আজকে তো তোমাদের সব কিছু দেখালাম যে আমাদের ধত্রে থেকে তুমলিং আসার যে জার্নিটা, অনেক আপস ডাউন অনেক কিছু ছিল, কিন্তু খুবই মজা হয়েছে। মানে এটা তোমাদের কাছে মেমোরেবল হয়ে থাকবে সারা জীবনের জন্য। তো আমি অবশ্যই বলবো যারা পারবে তারা কিন্তু সেকেন্ড থট নিও না,
ট্রেক করেই এসো, গাড়িতে এসে কিন্তু সেই মজাটা তোমরা পাবে না। আর রইলো বাকি এই হোমস্টের ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ ডিটেলস পরের ব্লগে দেব। আর আজকে তো তোমাদের দেখালাম যে মানে অল্পই দেখাতে পেরেছি, দুপুরের খাবার দাবার বা বিকেলের কিছু দেখাতে পারিনি, কিন্তু ওটাও খুব ভালো ছিল কারণ খুব টায়ার্ড হয়ে গেছিলাম। আর রাতের খাবারের তো কোনো জবাব নেই, খাওয়া দাওয়া নিয়ে কোনো কথাই হবে না, তাই তো? একদম। হ্যাঁ, আর হসপিটালিটি খুব ভালো। আর আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে আপনার, যেটা আগেও বলেছি, ধোত্রেতে যেরকম আমাদেরকে দাদা ছিলেন, খুব ছোট ভাইয়ের মতন যেমন আমাদের ফ্যামিলির মতো ট্রিট করেছেন, এখানেও যে দিদিটা আছেন আমাদেরকে ভাই বোনের মতন একদম ট্রিট করেছেন। এবং অনেকক্ষণ আমরা সন্ধ্যা বসে গল্প করলাম, মানে এখানকার লোকাল অনেক কিছু ব্যাপারে জানলাম যেগুলো আমরা জানি না। তো আমি বলবো অবশ্যই তোমরা ট্রেক করে আসো এবং এমন একটা হোমস্টে চুজ করো যেটা শুধু টাকার জন্যই তোমরা থাকবে না, সেখানে তোমরা ফ্যামিলি যদি ট্রিট পাও, ভালোবাসাটা পাও। আর এনারা কিন্তু খুব সরল এবং খুবই ভালো, তোমাদেরকে এলে সত্যি মানে ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে দেবে। আর আজকের ব্লগটা যেহেতু অনেকটা বড় হয়ে গেছে, তো এই হোমস্টেটার ভেতরের ইন্টেরিয়ারটা কেমন বা দিদির সাথে পরিচয় সব কিছু কিন্তু কালকে তোমাদের সাথে করিয়ে দেব, মানে নেক্সট ব্লগে করিয়ে দেব। আর সেই ব্লগটাও কিন্তু খুব ভালো হতে চলেছে, খুব এক্সাইটেড হতে চলেছে। সেটা হচ্ছে টুমলিং থেকে কালীপোখরি, তাই তো? ওটাতেও প্রচুর মানে আপস ডাউন হবেই, তো কিছু করার নেই, ট্রেক করতে আসলে এটা হবে, কিন্তু মেমোরিজ তোমাদের সাথে সারা জীবন থাকবে। তো সেই জিনিসটা দেখার জন্য যে আজকের হোমস্টেতে কত পড়লো আমাদের পার হেড পার পারসন এই 4 বেলায় থাকা খাওয়া নিয়ে, সম্পূর্ণ ডিটেলস আমি পরের ব্লগে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো তার জন্য কি করতে হবে, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দিতে হবে। তো আজকের জন্য এটুকু, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ব্লগে। টাটা।